बर गछ तले आपण देखिबे बर फल पड़ी थबो किंतु बर गछ तले बर फल पड़ी गछ हबाटा आपण देखि नथिबे काई से गछ होउनी के बर फल तो पड़िला गछ हलानी काई हबा न हबार कारण से मंजी ऊपर अनेक गुडी आवरण अछि आवरण नष्ट नला पर्यंत से बीज अंकुरित हबनी कि गछ सृष्टि हबनी सेमिति मनीष जन्म हला बेले ता दियर अनेक गुडी आवरण अछि से आवरण गुडी को कोन बोले काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य छटा रिपु आकु आवरी रहिछंती जो छटी पाई मनीष बाट को जाउथिले मध्य से अबाटरे पसिबो कामना मनीषर सरीबनी आज्ञा जेते पाइले मध्य आउरी आउरी कहबो चाली चाली जाउथबो साइकेल रे बसिबो साइकेल पर मन हबो लुना डी हे जांता लुना पर मन हबो मोटरसाइकेल डी हे जांता मोटरसाइकेल हला परे मन हबो ऑटो टे हे जांता ऑटो हला परे कहबो कार हे जांता एमती एरोप्लेन रे बसिबो पछे ता मन शांति हबनी आशार बैतरणी यार बढ़ी बढ़ी चलिबो जो दिन पर्यंत आशा बढ़ी चलिबो से पर्यंत से अबाटरे जाई पहुंचबो काहे कि ना ए कामना गुडाक आकु नष्ट करूची ताले नष्ट हबो केमिति आवरण गुडिक ना नष्ट हबार गोटिए माध्यम बर फल को खाइबो काउ काउ खाइला परे मल त्याग करिवो से मलरु गछ अंकुरित हबो वृक्ष सृष्टि हबो सेमिति मनीष जन को जने काउ खाइबे से काउ जनक किए से ना साधु जदि मनीष साधु संग करिवो ताहले संस्कार होई जीव जीवन रे आ परिवर्तन से आसीबो जे पर्यंत साधु संग करिनी से पर्यंत से किछि हेले हेइनी कि हबनी काहे कि ना ताकू नष्ट करि परिबनी ये कामना गुडा को ताले ताकू नष्ट करिवो किए से ना साधु संग कहले जीव साधु संग बे आउ लोभी न पारे मोर बिना साधु संग रे मनीष दिव्य तनु लाभ करि पारिबनी ना किछि हेइ पारिबनी जे पर्यंत साधु सांगरे मिसिनी भल मनीष पाखकु जाइनी से पर्यंत किछि हेइनी कथारे कहंतिनी चोरी करिवो भल लोक हाबुरे पड़िवो किरे चोरी तो करिवो भद्र लोक हाबुरे पड़िवो कोन जोरिमाना दे दे मरिवो किंतु कहिबार कारण कोन ना चोरी कला परे जदि जने भद्र लोक हाबुरे पड़िवो से करिवो कोन कान धरी बस उठु करियो क बस उठुओ आ जीवन रे चोरेइबुनी आ चोरे की जदि चोर हाबुरे पड़िबु से कह कोठु आनिलु ना से मदन भाई दुकान रु ना चालुनु बारीपटु कोणा करिबा से आउ थरे जीवो लोक मेले कि भद्र लोक हाबुरे पड़िले से मना करिवो एगुडा को बापा कर ना भल कथा नुह से जो कहती चोरी करिवु भद्र लोक हाबुरे पड़िबु तेणु मनीष जीवन रे जप तप ध्यान जग जदि साधु संग करिनी ताले भल कथा से शिखि पारिबनी जदि भल कथा शिखिबो ताले साधु संग दरकार तेणु भागवत रे कहले बिना साधु संग रे किबी हेले मनीष दुर्लभ देह पाइबनी ना दिव्य ज्ञान पाइबनी ताले साधु संग रे मिसिले जाई सब कथा हबो किंतु आउ जने बाबाजी कालिया बुदा बाया बाया कहि देले कहले साधु संग रे मिसिले भी लाभ किछि नाही कारण कहले साधु संग बोली उत्तम लोक माने कहंती आउ आकु केत पत सुंगाए केबे लिखा कहले साधु संग रे मिसिले कोन लाभ किछि अछि काहे कि लाभ नाही से तळे दृष्टांत देले आखु खेत पोको सुंगाए केबे मिठा नुहंती आखु खेत भितर पोको सुंगा होउची देखिबे आखुटा जति कुचा पोको सुंगा सेति कुचा अच्छा वर्ष शेष रे आपण आखु काटिबे से मिठा लागिवो पोको सुंगा काटिले से कोन मिठा लागिवो आपण जदि जुक्ति करिवे कि वर्ष जाक तो पानी खाइला सार पाइला ता सांगरे रहिला ये काहे कि मिठा होउनी कहले ये मिठा हबनी काहे कि मिठा हबनी सांगरे जदि मिसिले बाबाजी सांगरे मिसिले मनीष बाबाजी हे जाउची ताले भल लोक सांगरे पड़ले भल लोक हे जाउची आखु सांगरे मिसिक तो कहीं ये भल हेलानी काली चीनी 500 ग्राम किनी नेबे ता दिरे गोटे कलरा पुती देबे देखिबे कलराटा 8 दिन पर बाहर करिवे से अवश्य जलीय अंश कमी जाय तो सुखी जाय थबो किंतु चोबेले पिता काहे कि ना का सांगरे मिसिले केही किछि भल हुअंतिनी पाखरे इटी जलखिया दुकान से बरा छाणुचंदी चॉप छाणुचंदी सिंगड़ा छाणुचंदी इडली करूचंदी जिलापी मिठाई रसगोल्ला सब करूचंदी अच्छा से दुकान भितरे रसगोल्ला अछि से तारी तळ थाकरे हमें आलू चॉप थई दवा कि बरा थई दवा 8 दिन थइले कोन चोबेले से हबो से सेया के काहे कि ता सांगरे तो रहिला मिठा काहे गेलानी ना हबनी काहे कि हबनी ना मन ध्यान न देला पर्यंत से किछि हबनी पोथी पड़ी पड़ी धोती उड़ी जाए मर मन जाए वर्ष याक पाठ पढुची गोटे पिला फास्ट होउची गोटे पिला फेल होउची से फास्ट होला काहे कि फेल होला काहे ना भावनाटा पाठरे न थाए सारे पठे पढेला बेले ये पड़िया कथा भाबुथो केंदी छुट्टी हेले गले बाडेई तेणु तार पाठ केमिति हबो
ତମରି ଘରେ ସବୁ କିରେ ଆମର କମ ନୀଳା କାଜି ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି କହିଲେ କହିଲେ ଜୀବନରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ମିଶି ଗଲେ ହବନି ତାହେଲେ କେମିତି ହବ ନା ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ କହିଲେ କହିଲେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପୀଣମ୍ ଯାଭ୍ୟମ୍ ବିନା ନ ପଶନ୍ତି ସିଧା ଶାନ୍ତ ଥମୀଶ୍ୱର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନ୍ୟଟି ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଥାଇ ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ କି ମଠକୁ ଯିବେ କି ବାବାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ କି ପୁରାଣ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଲାଭ ଅଛି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସିଏ ଯାଉଛି ବୋଲି ଇଏ ଯିବ ବର୍ଷେ କାଳ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କିଛି ଅଛି କାହିଁକି ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାହା ମୁଁ ଭୁଞ୍ଜିବି କେନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ନାହିଁ ହଜାର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରେନି ମନ୍ଦିରକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଉ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ବେଲପତ୍ର ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ବେଲପତ୍ର ନେଇ ତା ଦେହରେ ଫଳମୂଳ ଦୁନିଆ କଥା ଆମେ ଯାଉଛେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଖାଉଛି କାହିଁକି ଖାଉନି ନା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ କି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସିଏ ଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ବାଧ୍ୟରେ ଯାଉଛି ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତା ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ବିଷ ପିଠା ଦେଇଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ମରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଜଳ ତୁଳସୀ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା ଉପର ପିଠାଟି ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଖାଇବାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଚିଠି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଲେଖିଛି ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିବ ମୋ ବାପା ଘର ଲୋକ ତା ଦେହରେ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବେ ମରିଯିବେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ବିଚାର କଲା କିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି ମୁଁ ଯଦି ନ ଖାଇବି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତ ହେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଯାହା ଦଉ ତାକୁ ଆମେ ଖାଇବୁନି ବୁଧେ ଓଷା ହବ ଲିଆ ଚିନି ପୂଜା କରିବାକୁ ନେବେ ସିଏ ପଛେ ପିମ୍ପୁଡି ବେଢିବେ ଯିଏ ଓଷେଇ ତୁଣି ସିଏ ଖାଇ ନଥିବେ ସିଏ ପୋଡା ହବ ମନ୍ଦିରରେ ନଡିଆ ବାଡେଇବେ ସେ ନଡିଆ ପଛେ ପୋଖରୀରେ ପଡିବ ମଣିଷ ଖାଇବନି କହିବ ପାକେଳିଆଟା ଆଚ୍ଛା ତୋର ତ ପାକେଳିଆ ଚଳୁନି ଠାକୁରଙ୍କର କେମିତି ଚଳିଲା ତାହେଲେ ମଣିଷ ଯୋଉଟା ନ ଖାଇବ ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦବ ଯୋଉଟା ଖାଇବା କଥା ସିଏ ତାକୁ ଦବନି କାହିଁକି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଖାଏନି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଥାଇ ଆପଣ ଅନ୍ତରରେ ଭକ୍ତି ରଖି ଭଲରେ ଦେବେ ସେଇଟା ଠିକ ହବ ଯଦି ଭଲରେ ଦେଇ ନ ଜାଣିବେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଜୀବନରେ ହଜାରେ ବର୍ଷ ଏମିତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ନାହିଁ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ବିଚାର କଲା ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି ମୁଁ ନ ଖାଇଲେ ଅସୁବିଧା ନୁହଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷ ପିଠା ଖାଇଲା ଆଖିରୁ ଧାର ଲୁହ ବହୁଛି ବିଷ ପିଠା ଖାଉଛି ଖାଇଲା ରାତିରେ ଶୋଇଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଝରକାରେ ଚାହିଁଲେ କହିଲେ ବିଷ ପିଠା ଦେଇଥିଲେ ତ ଏଇଟା ମଲେ ରାତି ପୋଡିଦବା କାଳେ ପୋଲିସ କେସ ହବ ଝରକାରେ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ କିଏ ପାହାନ୍ତାରୁ ଗାଧେଇ ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ମାରି ଗିନି ବଜଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘର କହିଲେ କଣ ଏଇଟାକୁ ଡୋଜ ପାଇଲାନି କିରେ ଏତେ ବିଷ ଦେଲେ ଏଇଟା ମଲାନି କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ବଡ ପଣ୍ଡା ଚଳୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଗଣ୍ଡୁ ସେ ଜଳ ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଲାନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦିଶିଲାନି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆସିଲାନି ବଡ ପଣ୍ଡା କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଦୋଷ କରିଛି କାହିଁକି ତୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉନୁ କହିଲେ କାଲି ରାତିରେ ରଘୁ ବିଷ ପିଠା ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଖାଇଲା ଆଜ୍ଞା ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ନିଦ ହେଲାନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଖାଇଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯୋଉ ଦଉଛେ ଆମର କଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ନଡିଆ ବାଡେଇଲା ବେଳେ ବଡ ବଡ ଆଖିରେ ଅନେଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡ ଫାଳୁଟି ନେଲା ନା ସାନ ଫାଳୁଟି ନେଲା ଯଦି ସାନ ଫାଳକ ନେଇଥବ ତାହେଲେ ମନ ଭଲ ରହିଲା ଯଦି ବଡ ଫାଳୁଟି ନେଲା ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ବାଟ ଯାକ କହି ଆସିବ ଆଉ ତା ମନ ଭଲ ରହିବନି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଏ କଥା କରୁଛେ ନା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଇ ଆମେ ସବୁ ଦଉ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଥାଇ ସତସଙ୍ଗ କରିବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ ଇଏ ଦେହର ଦାମ ବଢିବ ମଣିଷ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ହବ ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ ଦେହ ହବ ଯଦି ବାବାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିନି ଭଲ କଥା ଶିଖିନି କି ଭଲ ହବନି ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଯଦି ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲା ତାହେଲେ ଯାଇ ମୂଲ୍ୟ ବଢିଲା କହିଲେ ବିନୁ ସତ ସଙ୍ଗ ବିବେକନ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭନ କୋଇ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ
ଜୟ କହିଲେ ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନ ସୋଇ କହିଲେ ବିନା ରାମଙ୍କର କୃପାରେ ମଣିଷ କିଛି ହେଲେ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବନି କି ବିନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ମଣିଷ କିଛି କରିପାରିବନି ନା ଭଲ କଥା ଶିଖି ପାରିବନି କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଛୋଟିଆ କଥା ପଡି ଯାଉଛି ମନ ଆଉ ବସି କରି ଶୁଣୁଥିବେ ମୋ ପଲିତ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଭଲ କଥା ଶିଖିବ କେତେବେଳେ ନା ସତସଙ୍ଗ କଲେ କାହିଁକି ନା ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ କାଠ ଗୋଛାଟିଏ ମୁଣ୍ଡେଇଛି ଭାରି ଖରା ଆସି ଗଛକୁ କାଠ ଗୋଛାଟି ଡେରି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଝରଣା କୂଳରେ ବସିଛି ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ଇଏ ବସିଛି ଦେଖିଲା ଜଳଧାର ପାଖକୁ ଗୋଟେ କଙ୍କଡା ବିଛା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଇଏ କଣ କଲା ବିଚାର କଲା ସେ ଜୀବଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ପାଣି ଧାରରେ ପଶିଲେ ତାକୁ ହାତରେ ନେଇ ଉପରେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ କଙ୍କଡା ବିଛାର ଧର୍ମ ସିଏ କାମୁଡିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଚୋଟ ମାରିଲା ବିନ୍ଧା ହଉଛି ହାତ ଚିପି ବସିଛି ପୁଣି ଟିକେ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁଣି ଯାଇ ସେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ପାଣି ପାଖରେ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଇଏ ଗଲାଣି ପୁଣି ଅବାଟରେ ପଶିଯିବ ସେ ପୁଣି ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ଆଣି ଛାଡିଲା ପୁଣି କଙ୍କଡା ବିଛା ଆଉ ଥରେ ଚୋଟ ମାରିଲା ସେଠି ତୃତୀୟ ବାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳେ ଏ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେଇଠି ବସିଥିଲା କହିଲା କେଡେ ମୂର୍ଖ କିରେ ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଦିଥର ତତେ କାମୁଡି ସାରିଲାଣି ତୁ ପୁଣି ଆହୁରି ପାଣି ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ କାହିଁକି ସେ ଭାସିଗଲେ ତୋର କଣ ଯାଇଛି ସେ ଲୋକଟି ହସିଲା କାଠୁରିଆ କହିଲା ଭାଇ କେଡିକି ବକଟେ ଯିବ କଙ୍କଡା ବିଛା ଦେଖୁଛ ତା ଧର୍ମ ସେ ଛାଡୁଛି ସେ କାମୁଡିବା କଥା କାମୁଡୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଣିଷ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପରର ଉପକାର କରିବା ମୋର ଧର୍ମ ତା ଧର୍ମ ସିଏ ଛାଡୁନି ମୋ ଧର୍ମ ମୁଁ କାହିଁ ଛାଡିବି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମ ରଖିଛନ୍ତି ଧର୍ମ କାହାକୁ କହିବା ଯଦି କହିବା କଣ କରୁଛୁ ନା ସେ ଧର୍ମ କରୁଛି ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା କଣ ଧ୍ରୁ ଧାତୁରୁ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ଧାରଣ କଲା ସେଇଟା ଧର୍ମ କଲରାର ଧର୍ମ ପିତା ହବା କଥା ଏ କଳିଯୁଗ ହେଲେ ବି ସେ ପିତା ହଉଛି ଆଖୁର ଧର୍ମ ମିଠା ହବା କଥା ସେ ମିଠା ହଉଛି ଗାଈର ଧର୍ମ ମିଠା କ୍ଷୀର ଦବ ସେ ଦଉଛି ଆପଣ ଯେତେ କଥା ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଧର୍ମ ପରର ଉପକାର କରିବା କଥା ଇଏ ମଣିଷ ପରର ଉପକାର ଶିଖିଛି ବାଟରେ ଗଲା ବେଳେ ଯଦି କାହା ପଇସା ଖସି ପଡିଥିବ ସେ ତାକୁ ପକେଟରେ ଥୋଇକି ସେଇଠି ଛିଡା ହେଇଥିବ ଯଦି କହିବ ଭାଇ କଣ ଖୋଜୁଛ ନା ଏଠି ପଇସାଟା ପଡିଗଲା ଯେ ନା କିଏ ନେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଦେଖିଲା ସେଇ ପକେଟରେ ଥୋଇଛି କିରେ ମଣିଷ ତୁ ପରର ଉପକାର କଲୁ କଣ ଇଏ ତ କିଛି ଶିଖି ପାରିଲାନି ତାହେଲେ 1000 ବର୍ଷ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭଲ କାମ କିଛି କରିନେ ଆମେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଛି ଛି କହନ୍ତି କାହିଁ କହନ୍ତିନି କହିଲେ ନାରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ସଂସାବ ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଏ ତିନି କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ଆୟୁଷ ଖାଉ ସେ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ନାରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶଶା କହିଲେ ଭଉଣୀ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବନି ଆଉ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଯିଏ ମାରେ ସିଏ ଆୟୁଷ ଥାଉ ଥାଉ ମରେ କିଏ ଭାଗବତରେ ତ କୁହାହେଲା ଦଣ୍ଡେ ନିମିଷେ ଥିଲେ ପ୍ରାଣ ନେଇ ନପାରେ ଜନ୍ତୁରାଣ ପ୍ରାଣ ଯଦି ନିମିଷେ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଜମ ନେଇ ପାରିବନି ତାହେଲେ ଆୟୁଷ ଥାଉ ଥାଉ ମଣିଷ ମରେ କେତେବେଳେ କାହିଁକି ମରେ ନାଇଁ 3 କଥା କଲେ 3 କଥା କଲେ କଣ ଆୟୁଷ ହାନି ହେଇଯାଏ ନାଇଁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିବେ ଯଦି ପଚାରିବେ ଆରେ ସେ ଅମକ ନା ସେ ଅମକ ଜାଗାରେ ଅଛି କି ଯା ଯଦି ପଚାରିବେ ସେ ସମକ ନା ଛି ଛି ସେଇଟା ନା ଧଇଲୁ ଯେ ଆଜି ଭାତ ରୁଚିବନି ସେଇ ଲୋକଟି ଜି ଥାଉ ଥାଉ ମଲା ଯୋଉଟା ନା ଧରିଲେ ଲୋକ ଛି ଛି କହିଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବା ସହିତ ସମାନ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ମରିବା ସହିତ କେତେ ଜଣ ସମାନ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ କହିଲେ 14 ଜଣ ସମାନ 14 ଜଣ ମଣିଷ ସେ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେ ବଞ୍ଚିଥିବେ ଆଉ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବ କଣ ଆଖି ଅନେଇକି ମରିବ କି ସେ ବଞ୍ଚିଥିବ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାକୁ ମନେ ରଖି ନଥିବେ ସେ ବଞ୍ଚିଲା କି ମଲା ତାକୁ କିଏ ହିସାବରେ ରଖୁଛି ତାର ସେ ବାହାଦୁରୀ ମାରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହିସାବରେ ରଖି ନଥିବେ ହିସାବରେ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ ମଲେ କେତେ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ କହିଲେ କୋଲ କାମ ବସ କୃପି ନବି ମୁଢା ଅତି ଦରିଦ୍ର ଦସି ଅତି ବୁଢା ସଦାରୋ ଗବସ ସନ୍ଥ ପତ୍ର ଭି ବିଷ୍ଣୁ ନିନ୍ଦକ ଶ୍ରୁତି ସନ୍ଥ ବିରୋଧୀ ତନୁ ପୋଷ ନିନ୍ଦକ ଗଥାନି জীবিত সব সমসৌদ প্রাণী সন্ত তুলসী কহিলে আজ্ঞা 14 জন মলা সে 14 কিଏ ସେ ପ୍ରଥମରେ କହିଲେ କୋଲ୍ହ କୋଲ୍ହ ଗୋଟେ ଜାତି କୋଲ୍ହ କନ୍ଧ ସାନ୍ତାଳ
ଏମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ହଁ। ସିଏ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଗାଧଉଛନ୍ତି, ହଁ। ଏବେ ବି କଞ୍ଚା ମାଉଁସ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ପରିବେଶ କଣ ଜାଣିପାରିଲେନି। ନା। ମଣିଷଟିଏ ସିନା ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲା ହଁ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିପାରିଲାନି। ନାଇଁ। ତେଣୁ ସିଏ ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସମାନ। ସମାନ। ଆଜି ବଞ୍ଚି ଜାଣିପାରୁନି କିଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ। ସିଏ ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ ମଲେ କେତେ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ନା। ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ହଉଛି କୋଲ୍ହ, ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହଉଛି ଜି ଥାଉ ଥମଲା। ମଲା। କୋଲ୍ହ କାମବଶ, କାମସ। କାମବଶ ଯିଏ ସବୁବେଳେ କାମ ପୀଡା ପାଉଛି। କାମ ପୀଡା ମା କିଏ ଭଉଣୀ କିଏ ଝିଅ କିଏ କିଛି ଜାଣିଲାନି, ହଁ। ସବୁବେଳେ ନାରୀ ଚାହିଁବ। କାମ। ତାହେଲେ ସିଏ କାମନା ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଲା ହଁ। ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମଲା। ମଲା। ଯୁଆଡେ ଗଲା ହଁ। ଲୋକ ଛି ଛି କହିବେ, ହଁ। ଗାଁରେ 10 ଥର ଜୋରିମନା ଦବନି, ହଁ। ସିଏ ପୁଣି ସେଇଆ କରିବ। ଆଜ୍ଞା। 1000 ଥର ଲଣ୍ଡା କରି ବୁଲେଇବେ, ହଁ। ପୁଣି ସେଇ କଥା। ଆଜ୍ଞା। ସେ ତା ପ୍ରକୃତି ଛାଡିବନି। ନା। ତେଣୁ କୋଲ୍ହ କାମବଶ, ଆଜ୍ଞା। କାମବଶ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମଲା। ମଲା। କୋଲ୍ହ କାମବଶ କୃପିନ, କୃପିଣ। କୃପଣ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା। 1000 କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥବ, ହଁ। ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ହଁ। ଯଦି ଡାକିବେ କହେ ଭାଇ କେତେ ଦଉନୁ ମନ୍ଦିରକୁ, ନା କାହିଁକି କିରେ ମଣିଷ ମଲେ କଣ ତୁ ସେ ପଇସା ଘରକୁ ନବୁ ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, କିଛି ତ ନାହିଁ। ନା। ତାହେଲେ କୋଲ୍ହ ଯାଉନ କଣ କାମ ଅଛି ଶୁଣିଦେଇକି ଆସ। ହଁ। କୋଲ୍ହ କାମବଶ କୃପିନ, କୃପିଣ। କୃପଣ ଲୋକ ଯିଏ ହଁ। ତା ପାଖରେ ପଇସା ଥାଇ ହଁ। ସେ କିଛି ନୁହଁ। ନା। ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଲୋକ କହିବେ ସେଇଟା ଛି ଛି ତା ନାଁ ଧଇଲୁ, କିଛି ମିଳିବନି। ନା। ତେଣୁ ସିଏ ଜଣେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମଲା। ମଲା। କୋଲ୍ହ କାମବଶ କୃପିନ ବିମୁଢା, ବିମୁଢା। ମୂଢ ତ ମୂଢ ଅତି ମୂଢ, ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଜାଣିବନି। ନା। ପାଠ କଣ ପୁରାଣ କଣ ଭଲ କଣ ମନ୍ଦ କଣ କିଛି ବୁଝିଲାନି। ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ଖାଲି ନାକ ଟେକିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଚାଲୁନୁ ହୋମ ହଉଛି ଦେଖିବା, ହୋମରୁ ତ ଖାଇବୁ। ତ କିଏ ଯାଉଛି ଏଠି? କିଏ ଯାଉଛି? ହଁ। ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଚାଲୁନୁ, ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ତ ଖାଇବୁ। ଆରେ ଚାଲୁନୁ ପୁରାଣ ଶୁଣିବା, ପୁରାଣ ତ ଡ୍ରମ ଫୁଲ ହେଇଯିବ। ହଁ। ଯାହା କହିଲେ ତା ମନକୁ ପାଇବନି। ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିମୂଢ। ବିମୁଢା। କୋଲ୍ହ କାମବଶ କୃପିନ ବିମୁଢା ଅତି ଦରିଦ୍ର। ଦରିଦ୍ର। ଅତି ଦରିଦ୍ର ମଣିଷ ଯିଏ, ହଁ। ତାର ଆଜ୍ଞା ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ନା। ସବୁଠୁ ବଡ ହଁ। ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ତା ପାଇଁ ସମାନ। ସମାନ। ସକାଳ ପାଇଲେ ସେ ବିଚାର କରିବ କଣ ଖାଇବି। ହଁ। ଖାଇବା ଚିନ୍ତାରେ ସବୁଠୁ ଅନ୍ନ କଷ୍ଟ ସଦାରୁଣମ। ଆଜ୍ଞା। ସାପ ପଛେ କାମୁଡିଲେ ହଁ। ତା ବିଷ ଜ୍ୱାଳା ଆପଣ ସହିବେ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ଭୋକ ହେଲେ ହଁ। ସେ କଷ୍ଟ ସହି ହବନି। ନା। ସେଇଟା ହଉଛି ଜୀବନର ବଡ ଦୁଃଖ। ସେ ସବୁବେଳେ କଣ କହୁଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଅଭାବରେ ମତେ ରଖିଛୁ, ହେଲେ ଜୀବନଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର କଣ ଲାଭ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ଜଣେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମଲା। ମଲା। ତାହେଲେ କୋଲ୍ହ କାମବଶ କୃପିନ ବିମୁଢା ଅତି ଦରିଦ୍ର ଅଜସୀ, ଅଜସୀ। ଯାହାର ଯଶ ନାହିଁ। ନା। ଗାଁରେ ଗଲେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ନିନ୍ଦା। ସେଥିରେ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ନା। 1000 ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲେ ସିଏ ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସମାନ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ତା ମଲା ଆଉ। ଅତି ଦରିଦ୍ର ଅଜସୀ ଅତି ବୁଢା, ବୁଢା। 107 ବର୍ଷ ହବନି, ମେଞ୍ଚା ହେଇଯିବନି, ଚାଲି ଯାଇପାରୁନି, ହଁ। ତାକୁ ଟେକି ନେଲେ ସିଏ ଯିବ। ହଁ। ଏଠୁ ନେବେ ସେଠିକି। ହଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନଟା ଯାଉନି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ ଆଉ ସଂସାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଅତି ବୁଢା ସଦା ରୋଗ ବଶ, ସବୁବେଳେ ଯିଏ ରୋଗରେ ପୀଡା ପାଇବ, ଆଜ୍ଞା। ରୋଗ ବଶ ଯିଏ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମଲା। ଆଜି ଏମିତି ହଉଛି, ଆଜି ହାତ ଥରୁଛି, କାଲି ଗୋଡ ବିନ୍ଧୁଛି, କାଲି ଶିର ଟାଣୁଛି, ହଁ। କାଲି ପୁଟିଆ ଫୁଲୁଛି, ସିଏ ବଞ୍ଚିବା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମଲା। ସେଥିରେ ଲାଭ କଣ? ନା। କାହାକୁ କହୁଛୁ କିରେ? ଜଙ୍ଘ ଧରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମଲା। ଗୋଳ ବି ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ତା ପାଖରେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ନା। ଅତି ଦରିଦ୍ର ଅଜସୀ ଅତି ବୁଢା ସଦା ରୋଗ ବଶ ସନ୍ତତ କ୍ରୋଧୀ, କ୍ରୋଧୀ। ସବୁବେଳେ ରାଗିବ ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ। ହଁ। ସେ ରାଗିଲେ ଭଲ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗିଲେ ହଁ। ନିଜର ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟର କିଛି ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ନା। ତନୁ ପୋଷକ ନିଜେ ଖାଇ ପିଇ ବୁଲିବ, ହଁ। ଆଉ ଘରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ଖାଇଲେଣି କି ନ ଖାଇଲେଣି ତା ଚିନ୍ତା ନଥବ। ଫୋନ କରିବନି। ତନୁ ପୋଷକ ନିନ୍ଦକ, ନିନ୍ଦକ। ନିନ୍ଦୁକ ଯାହା କଥା କହିବୁ ସେଇଟା କୋଉ ଲୋକ, ସିଏ କଣ ଜାଣିଯିବ? ସିଏ ସେ କିଛି ନୁହଁ, ସିଏ ସେ ତା କଥା ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ନିନ୍ଦା କରିବ। ଆଜ୍ଞା। ତନୁପୋଷ ନିନ୍ଦକ ଅଘ ଖାନି, ଜାଣୁ ଜାଣୁ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବ, କହିବ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ତୁ ତ ନିଜେ ଅର୍ଜନ କଲୁ, ଆଉ ଭାଗ୍ୟ କଣ କରିବ? ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟକୁ ତିଆରି କରେ, ଭାଗ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେନି। ନା। ମଣିଷ ମରେ କାହିଁକି? କାଇଁ? ନିଜ କଲା କର୍ମ ନିଜେ ଭୁଞ୍ଜେ ମାରେ, ନିଜ କଲା କର୍ମ ନିଜେ ଭୁଞ୍ଜେ ମାରେ, ଏରି ନ ପାରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ହରିହର। ନିଜର କଲା କର୍ମ ଫଳ ନେଇ ମଣିଷ ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ଭୁଞ୍ଜେ, ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ କଣ? ସେ ସେତିକି ବେଳେ କହିବ ପ୍ରଭୁ ତ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, କିରେ ତୁ ତ ଦୋଷ କଲୁ, ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ? ଦଣ୍ଡଟା ପ୍ରଭୁର ନୁହଁ, ନା। ତୁ ଦଣ୍ଡକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଡାକିଲୁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ତୋ ପାଖକୁ ଦଣ୍ଡ ଆସିବନି, କାହା ପାଖକୁ ଯିବ? ଆସିବ। ଦଣ୍ଡ ତା ଛାଏଁ ଆସେନି। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଇଏ 14 ଜଣ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମଲା।